الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وأبنائه وبناته وجنوده وأنصاره وصحابته الكرام أجمعين وجميع أولياء الله وأصفيائه والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا سادتنا العلويين وبالخصوص سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأم الفقيه سيد علوي محمد صاحب الإرباد والفقيه المقدم الثاني حبيب الرحمن محمد سقاف جدنا الأعظم سيد عبد الملك بن علوي عظمت خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين، خصوصا السيد أحمد الهاشمي بنية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنية أن الله يغفر لنا ذنوبنا جميعا كلها ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وبنية أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنية أن الله يستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا ويدفع ويرفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن ويشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويجعل قبورهم رياض الجنان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويفعل ذلك كله لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأزواجنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء جميع المسلمين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى شيخنا الحبيب شيخ بن علي الجفري وشيخنا محمد نور الدين مربو البنجري شيخنا أحمد بشيري شيخنا سفيان نور شيخنا دكتور صبران effendi وشيخنا محمد شافي منندر شيخنا عبد الله عارف وجميع مشايخنا ووالدينا خصوصا على ما نوى والدنا سيد عبد الحليم بن ويس القرني وأسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نستعين صراط غير المغضوب ضالين واغفر لي ولوالدي آمين. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا رواه ابن ماجه عن عائشة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berdoa membaca Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya, ij'alni jadikanlah saya, minalladzina termasuk orang-orang yang idza ahsanu apabila berbuat baik, istabsyaru
mereka akan gembira. Wa idza asa'u, apabila berbuat buruk, istaghfaru, mereka akan meminta ampun kepada Allah. Ana ulang ya. Doanya Nabi itu diantaranya, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya, minalladzina, termasuk orang-orang yang idza ahsanu istabsyaru, apabila berbuat baik akan gembira. Wa idza asa'u istaghfaru, apabila berbuat buruk maka mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat, dari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi orang baik itu penting. Walaupun kita sudah jadi baik, maka kita minta agar terus jadi tergolong bersama orang-orang baik. Nabi itu kurang sempurna apa itu Nabi? Tapi doanya itu, ya Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang soleh. Sehingga Nabi itu minta digolongkan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Doa untuk bisa diri kita menjadi orang soleh itu dituntut. Dulu Nabi Ibrahim ketika dakwah, Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan kampungnya yang sudah membakar beliau itu, beliau tinggalkan. Terus kemudian beliau bilang, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, dalam Al-Quran. Saya mau pergi saja mencari ridho Allah, pasti nanti Allah Subhanahu wa taala kasih jalan. Nah, dalam dakwah beliau doa, Rabbi habli minas sholihin. Nah ini dia, Rabbi habli minas sholihin. Perhatikan ini lafaz doanya ini. Rabbi itu ya Allah, habli, berikan aku keturunan, minas sholihin, tergolong orang-orang soleh. Kata ulama, Nabi Ibrahim itu nggak bilang Rabbi habli sholihan, ya Allah berikan kepada saya anak yang soleh, enggak. Tapi beliau minas sholihin, tergolong orang-orang soleh. Kenapa? Kenapa kok beliau doanya kok gini? Karena untuk menjadi orang soleh itu harus ngikut orang-orang soleh sebelumnya. Itu maksudnya. Makanya doanya minas sholihin, termasuk orang-orang soleh. Nah ini calon orang soleh ini, masya Allah. Rabbi habli minas sholihin, minta kepada Allah agar dikasih anak tergolong. Kok ada tergolongnya? Nggak langsung minta anak soleh, nggak. Tergolong orang-orang soleh. Ini ada bedanya. Yang pertama, karena jadi orang soleh harus terhubung dengan orang-orang soleh sebelumnya. Nggak bisa. Di Fatihah aja itu, ketika disuruh ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, Allah bilangnya apa? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Itu para nabi, orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Karena memang jalannya itu harus ngikut jalan mereka, nggak bisa sendiri, itu nggak bisa. Nah kita ini pentingnya sanad, berguru dengan siapa, gurunya berguru dengan siapa, ini dididik sama siapa, yang mendidik itu dididiknya sama siapa, itu maksudnya bahagian dari itu. Nabi SAW setelah diceritakan para nabi dalam Al-Quran, Nabi Ismail suka tepat janji, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, maka setelah selesai cerita para nabi, Allah Subhanahu wa taala bilang,
ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itu para nabi itu yang sudah dapat hidayah wahai Rasul. Fabihudahum iqtadih. Fabihudahum iqtadih. Dengan cara mereka dapat hidayahlah kamu ikuti. Coba ini. Rasul ini udah paling topnya para nabi, tetap harus ngikut nabi-nabi sebelum Rasul. Ini maksudnya pentingnya ittiba'us salaf, ngikuti salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Nah, terdahulu itu kalau dibilang istilah salaf, memang yang masyhur di kalangan ulama secara istilah, salaf itu generasi 3 pertama. Para sahabat 100 tahun hijriah pertama, kemudian tabi'in 100 hijriah tahun kedua, dengan tabi'in 100 hijriah ketiga. Berdasarkan hadis Nabi, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian itu adalah abad masaku, para sahabat. Kemudian yang setelahnya tabi'in. Kemudian yang setelahnya tabi'in. Tapi secara bahasa, salaf itu artinya generasi sebelum kita dahulu, termasuk kalau ikut istilah bahasa ya, dari segi bahasanya, kita bisa memahami generasi yang 3 ini nggak ujuk-ujuk hanya dari kitab, tapi ada amal yang diwariskan, ada pemahaman yang diwariskan. Itulah salafnya kita. Ini yang terdekat adalah ulama-ulama kita yang lebih dulu hidup sebelum kita, lebih dulu belajar sebelum kita, lebih dulu berguru sebelum kita, yang menyambung keilmuan 3 generasi pertama dan pemahamannya ya kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, maulana-maulana kita. Nah, ini bagi kita mereka itu salaf. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Nah, jadi harus ada hubungan kuat dengan orang-orang soleh. Gak bisa jadi soleh kecuali terhubung dengan orang-orang soleh terdahulu. Nah, ini penting, ini penting sekali. Makanya kita nggak bisa mutus wasilah. Ini lampu berapa banyak ini? Putus saja kabelnya 1, mati dia. Karena nggak terhubung dengan pusat, nah gitu loh, nggak terhubung dengan pusat listrik. Jadi kalau terputus atau ada yang konslet aja, sudah nggak nyala. Begitulah gambaran hubungan kita dengan orang-orang soleh. Kalau mau nyala hatinya, mau nyala imannya, mau nggak mau harus terhubung dengan guru-guru dan juga ulama-ulama kita. Nah, ini ada tiba-tiba kok mau generasi salaf, kita lebih nyalaf. Kita lebih salaf ini, lebih paham dengan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, begitulah. Kita lebih murni ini agama kita. Masya Allah karim. Padahal itulah ya. Itu namanya kholaf, nggak tahu diri itu namanya. Kholaf itu artinya generasi sekarang, generasi akhir. Tapi ngaku-ngaku salaf. Bilangnya siapa salafnya? Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu ya abad ke-8, Paul, abad ke salaf itu ya abad ke-3 tuh. Kok bisa salaf kita abad ke-8 tuh gimana? Nah, ini penting ini. Padahal salaf sendiri itu berbeda-beda. Ada yang khusyuk, ada yang santai. Ya salaf juga. Sahabat Nabi sendiri kan beda-beda. Ada yang khusyuk, nangis terus kerjanya seperti Sayyidina Abu Bakar. Ada yang bercanda terus Nuaiman. Ada yang ilmu banyak Abu Hurairah. Begitulah kurang lebih lah. Nah, itu salaf semua. Nah, ini maksudnya. Tapi bagaimana ada prinsip-prinsip utamanya ini ngikutin. Makanya kita-kita ini yang ngikutin generasi salaf terus bisa termasuk janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, in wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, muhajirin, ansar kata Nabi, kata Allah, dan orang yang mengikuti walladzina tabauhum bi ihsan dengan baik, maka Allah ridho sama mereka
mereka pun akan ridho dengan pemberian Allah. Jadi intinya kita nggak bisa lepas dari orang-orang soleh. Maka soleh itu harus dicari, teman yang soleh itu harus dicari. Dan nggak bisa menemukan komunitas soleh kecuali di tempat-tempat dan lingkungan yang soleh. Saya mau nyari teman soleh itu di mana? Diskotik? Nggak bisa ini kan. Mungkin ada walinya, ya mungkin, tapi lebih mungkin enggak gitu maksudnya kan. Kalau mungkin itu kan masih, kalau masjid mending, karena Nabi sendiri yang bilang bahwa iman orang-orang yang ke masjid itu imannya kuat. Itu jelas-jelas itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu udah dapat naungan Allah nanti pada hari kiamat, orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid gitu. Itu sudah dapat jaminan dari Nabi. Tapi kalau yang selain itu, nah, nyari komunitasnya di pasar. Kita husnuzon, ada orang solehnya. Cuma untuk memastikan teman-teman dan komunitas solehnya itu dari mana, nggak bisa dari yang begitu. Pasti harus ada tandanya ini kan, ada tempatnya, ada komunitas. Yang dibicarakan apa? Nah ini penting ini. Nyari orang soleh itu penting. Karena almarhum aman ahal. Orang supirnya bos saja bisa masuk hotel hanya gara-gara jadi supir. Asistennya gubernur aja bisa dapat tempat VIP hanya gara-gara jadi asisten. Padahal bukan dia gubernurnya, dia nggak ikut nyalon, dia nggak ikut keluar apa, cuma dipekerjakan jadi asisten. Bisa dia dapat fasilitas yang sama seperti gubernur juga, hanya gara-gara nempel sama gubernur misalnya. Jalan-jalan ke luar negeri ini, kameramen aja nah, gara-gara yang kemarin UAS gitu ya, kemana-mana ngikut aja ini kan. Padahal bukan dia yang ceramah. Habis masang kamera tidur dia udah. Nggak tahu menahu, kadang-kadang ada yang kamera tuh kayak gitu. Tapi gara-gara nempel sama orang soleh ini, di dunia itu syafaat itu wujud. Di dunia itu ternyata maksudnya link itu ada. Gimana nanti besok di akhirat? Nah ini yang penting ini. Almaru ma'aman ahab. Seseorang bersama orang yang dicintai. Ini penting sekali. Jadi wujudkan itu. Penting ini. Ngikut. Harus dicari teman-teman yang soleh itu di majelis-majelis taklim, di pesantren, di masjid gitu. Kalau doa sama Allah Subhanahu wa taala ini biar dipertemukan dengan orang soleh, nanti di mana saja ketemu orang soleh. Walaupun pindah rumah ketemu komunitas orang-orang soleh. Walaupun di pasar ketemu dengan orang-orang yang masya Allah ternyata. Kalau doa sama Allah SWT itu Robbi habli minas solihin, itu nanti anak kita, keturunan kita itu mau gimana masa mudanya dipertemukan juga nanti. Mungkin gara-gara kita ini, gara-gara doa orang tua kita ya, kayak gini nih. Mungkin ketika masa remajanya begajul ataupun pelaut atau apalah kan, lupa daratan, lupa lautan. Tapi kok ternyata ujung-ujungnya dipertemukan, disamakan dengan orang-orang soleh. Ini mungkin gara-gara doa tadi tuh, Robbi habli minas solihin. Kalau anak dulu dari kecil itu ya pasti. Abah anak itu pasti doanya itu, yang paling kencang tuh doanya itu, Robbi habli minas solihin. Gak ada yang lain itu. Doa yang paling kencang itu, ya itu. Minta agar pokoknya saya ini punya anak tergolong orang soleh. Nah Nabi Ibrahim aja kayak gitu risaunya. Gimana yang bukan Nabi Ibrahim kayak kita ini kan. Nah ini mintanya tuh begitu. Terus ini dari hadis ini. Jadi hadis ini tuh Nabi tuh nggak langsung Allahumma ja'alni muttaqiyan misalnya. Ya Allah jadikan saya orang yang bertakwa, enggak. Tapi disebut ciri-ciri orang yang bertakwa dan dibilangnya mina, termasuk, tergolong. Untuk ngajarin kita ini bahwa kita yang namanya jadi baik itu harus berkomunitas. Memang harus ada jamaah. Nggak bisa baik itu sendiri, itu nggak bisa. Pasti harus ada jamaah. Mina. Terus ya. Minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Nah, ini ada dua sifat orang soleh yang disebut Nabi dalam doanya. Satu, kalau berbuat baik senang. Istabsyar. Nah ini penting ini. Kadang-kadang di dalam agama kita ini ya, kadang-kadang orang soleh itu ada yang diajarin Allah itu kalau berbuat baik jangan merasa baik. Seperti misalnya
dalam Al-Quran Allah ketika menceritakan para orang-orang soleh terdahulu, Allah bilang wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang soleh itu kalau waktu sahur minta ampun sama Allah. Padahal sebelumnya Allah cerita mereka ini qalilam minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya ketika malam. Ya bukan buat main gaplek, bukan nonton bola ini kan. Kita juga sedikit sih bangun malam ini, sedikit juga tidurnya, tapi main handphone. Ini maksudnya adalah ibadah. Pada malam hari mereka sedikit tidur, banyak ibadah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah udah capek ibadah malam hari, ini udah mau subuh, istighfar, minta ampun. Jadi orang soleh itu punya sifat tidak pernah merasa dirinya sempurna soleh. Bisa dipahami nggak kira-kira ini ya? Nah ini kalau kita mau tetap istiqomah, jangan merasa puas dengan kebaikan kita. Kalau sudah menganggap diri kita sudah sempurna, baik, ini nggak bakal bisa istiqomah pasti. Yang ada jadi ujub, mulai hilang itu macam-macam nantinya. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, sudah akhir daripada waktu ibadahnya justru malah istighfar. Habis sholat, Nabi SAW setelah salam yang dilakukan Nabi apa? Istighfar. Jadi udah habis sholat, padahal yang jelas Nabi sendiri yang bilang bahwa sholat itu menghapuskan dosa. Udah banyak ada dalilnya itu hadisnya. Tapi setelah sholat istighfar lagi, mengistighfari sholat kita. No, ini kan orang sholat itu begitu. Ini pendidikan dan rasa yang perlu dibangun. Merasa bahwa kita ini banyak dosa. Ini terus ada. Tapi di lain sisi orang soleh juga diajar untuk jadi orang soleh juga diajarkan harus ada rasa syukur. Bahagia itu berasalnya tuh dari syukur. Istabsyaru, ada merasa senang ketika bisa berbuat baik, senang ketika bisa berbuat bagus, senang ketika bisa jauhi maksiat, senang ketika bisa ngaji, itu senang. Istabsyaru. Ini juga ciri-ciri orang soleh. Kalau mereka berbuat baik, ada rasa senangnya. Senangnya tidak sampai membanggakan, senangnya nggak sampai riak memamerkan. Itu maksudnya. Senangnya karena apa? Istibsyar karena apa? Yastabsyiruna bifadlim minallah. Senangnya tuh karena kita dapat karunia Allah berupa nikmat agama, nikmat berbuat baik, itu nikmat dari Allah. Baru ada rasa. Jadi nggak begini juga. Gara-gara kita merasa bersalah tuh, pokoknya saya ini banyak dosa apa, udah sholat, udah apa, udah sodako, udah taubat, udah nangis-nangis, masih aja suzon. Nah ini juga nggak benar. Kita bisa taubat, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa sodako, kita bisa macam-macam zikir. Itu juga kan sudah tanda bahwa Allah sayang juga sama kita. Nah itu maksudnya istibsyar. Sehingga harus ada rasa syukurnya, harus ada rasa senangnya. Syukur itu melahirkan rasa istibsyar, melahirkan rasa senang. Baru nanti ditambah sama Allah, in syakartum lazidannakum. Jadi di lain sisi kita merasa memang masih ada dosa, nggak merasa puas dengan kebaikan yang kita miliki. Di lain sisi kita juga jangan lupa untuk bahagia dengan karunia Allah. Allah yang suruh, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Sampaikan wahai Nabi, kalau mau bahagia iffarah, kalau mau bahagia itu dengan dua hal. Bifadlillah, karunia Allah, dan dengan rahmat Allah. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Falyafrahu, hendaklah mereka bahagia tuh. Kalau mau bahagia karena dikasih fadlullah, karunia Allah dan rahmatnya Allah. Ulama tafsir itu bilangnya fadlullah itu agama Islam, bahagia dengan keislaman kita. Yang kedua, rahmat itu Quran. Nah ini tafsirnya beda-beda, cuman yang jelas kurang lebih begitu. Intinya kalau kita dapat rahmat Allah berupa nikmat agama, iman, Islam, zikir, ngaji, ilmu, falyafrahu, senang, bahagia. Kalau nggak bahagia, nggak ada rasa syukurnya. Oh, nggak bersyukur berarti orang nggak bahagia.
Jadi bahagia dengan kebaikan ini juga harus ada wujud. Alhamdulillah ya Allah. Sehingga nggak ada ujubnya. Kalau bahagianya dinisbahkan ke Allah, karena ini dari Allah saya bisa itikaf. Jadi nggak ada ujubnya. Bahagia itu billah, bukan binafsi, bukan karena saya yang mampu, saya ini, saya yang mau, enggak, bukan karena sayanya, karena ini dari Allah maka saya bahagia. Nah, dulu ada riwayat dalam Sahih Bukhari itu, ketika Rasulullah cerita ada seorang nabi lagi mandi, dan ini sahih, cuma dipertentangkan sama Syiahnya, padahal sahih. Yang riwayatnya soalnya Sayyidina Abu Hurairah. Kalau yang riwayatnya Sayyidina Ali enggak, baru sahih banget kalau mereka itu. Ini karena yang riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Nabi cerita, ada nabi lagi mandi. Tiba-tiba lagi mandi itu hujan belalang. Belalangnya emas. Jadi bukan belalang tempur, bukan, itu mah satria baja hitam ya. Ini belalang emas ini mah. Hujannya belalang emas. Maka nabi yang lagi mandi ini langsung nutupi badannya, terus ngumpulin belalang-belalang emasnya itu. Nah, ada orang nanya, loh kok nabi kok cinta dunia? Gitu maksudnya. Kok nabi kok ngumpulin emas? Jadi kata si nabi ini, karena ini langsung turun dari Allah. Saya ingin memperbanyak karunia Allah. Yang dilihat tuh bukan emasnya, ini dari Allahnya. Wah, ini seneng dengan karunia Allahnya itu. Tuh kan habis waktu kita kan. Yang kedua, padahal masih ada 2 menit ini kalau di sini. Kecepatan ya. Nah, ini nggak boleh ini kecepatan ini. Nanti gawat ini orang buka puasa belum buka gimana nanti kan? Perlu diperbaiki nanti. Yang kedua, ciri orang soleh itu idza asau istaghfaru. Orang soleh bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang kalau berbuat salah istighfar. Pokoknya kalau idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fadzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang soleh, orang bertakwa itu pokoknya kalau berbuat suatu kejahatan, kemaksiatan, berarti melakukan, cuma tidak meremehkan kemaksiatan. Kalau sudah berbuat, jadi bukan full nggak pernah berbuat dosa, enggak. Pasti minimal hatinya pernah suuzon sama orang, itu minimal banget itu. Ngomong pernah gibah itu. Sampai Anda pernah terbaca itu, Imam Ahmad sendiri ngomong begini, siapa di antara kita yang nggak pernah gibah? Imam Ahmad tuh rajanya para ahli hadis, meriwayatkan hadis 1 juta hadis. Terus ketika ada ulama yang menyampaikan bahwa hadis orang yang gibah puasa, pahala puasanya langsung hilang, Imam Ahmad tuh sendiri aneh. Loh, kalau gitu siapa dari antara kita yang selamat dari gibah? Artinya sekaliber beliau itu terlibat juga gibah. Ulama-ulama juga begitu sama. Kadang-kadang ngomongin, apalagi ahli hadis harus gibah malah. Karena ahli hadis itu dia harus meneliti perawi. Kalau perawinya buruk harus diomongin. Ini perawinya ini yang meriwayatkan hadis ini tukang bohong ini. Oh, ini tidurnya ngorok. Enggak itu mah. Oh, ini misalnya makannya enggak halal ini. Itu kan gibah. Dan harus. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seandainya semua orang yang gibah batal langsung pahala puasanya, lantas siapa yang dapat pahala puasa? Siapa yang selamat dari gibah ini? Itu sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya orang soleh itu tetap ada salahnya. Para sahabat ada yang berzina, tetap datang kepada Nabi, minta ampun, minta disucikan ya Rasulullah, tohirni, pasti begitu. Ada yang nyuri, ada dipotong tangannya. Sahabat ini minum khamr banyak. Jadi ini berlaku semua di kalangan orang-orang soleh. Maka yang penting itu bagaimana saat ketika berbuat dosa itu tidak meremehkan dosa. Ada penyesalannya. Itu yang paling penting. At-taubah an-nadamah kata Nabi. Taubat itu intinya di nyesel, di hati, bukan di mulut. Kalau taubat hanya istighfar aja, tapi nggak ada rasa nyeselnya. Ya Allah, kok saya bisa terlibat lagi? Udah taubat kok terlibat lagi, gitu kan? Itu disesali lagi, sesali. Selama begitu, maka taubat terbuka terus. Wa idza asa'u istaghfaru. Kalau berbuat buruk maka istighfar. Ini
ciri-ciri orang soleh. Dua, kalau berbuat baik ada rasa senang dengan karunia Allah. Alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa datang. Kalau berbuat tidak buruk, maka cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT golongkan kita, kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.